भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जी वो आप जी दे नाल जो कथावाचक हैं जो दमदमी टकसाल दे विच जिन्होंने बड़ा लंबा समा सेवा निभाई है तो अज भी वो महान सिक्खी का प्रचार कर रहे हैं। ज्ञानी दिलबाग सिंह जी बलटोए वाले दमदमी टकसाल वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी अति नवाजी हुई गुरु प्यारी खालसा साध संगत जीओ गज करके आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सतगुरां दी अपार कृपा सदका सतगुरां दे दरों घरों वरोस आए हुए सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरा वाले 13वें मुखी दमदमी टकसाल तिन्हां दे वड्डे सपुत्र सत्कारयोग अमर शहीद धन धन भाई अमरीक सिंह जी प्रधान आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन तिन्हां दे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित महान गुरमत समागमां विच हाज़री भर रहे हैं। उन्हां महान शहीदां ने अपना आपा गुरु दे लेखे लाया है। समा बहुता नहीं, मैं गुरमत का स्नेहा ही आप जी नूं सरवण करवाउणा है। वो महान किवें बने? शरीर साडे वर्गा है, जन्म साडे वांग होया है। महानता की है कि उन्होंने अपना अपना जीवन गुरु दे लेखे ला दिता है। घर परिवार वास्ते असीं जिन्ना मर्जी कुछ कर लईए, कोठियां पा लईए, प्लाट खरीद लईए, जमीनां खरीद लईए, अहुदे प्राप्त कर लईए, ये वडियाई नहीं मिलेगी जदों असीं अपना जीवन गुरु वास्ते सिख कौम दे भले वास्ते संसार दे भले वास्ते निशावर करांगे तो सानू दुनिया याद करेगी। उन्होंने एक एक श्वास अपना गुरु दे लेखे लाया है। जिथे गुरु के खंडे बाटे दा अमृत छक करके गुरु के सिंह सजे ने, उथे सतगुरां वल्लों दसी हुई रहत मर्यादा नूं उन्होंने अपने जीवन विच बनाया है। बाणी ते बाणे दे धारनी हो करके सेवा सिमरन करके सत संगत करके गुरमत दे अनुसार अपने जीवन नूं बतीत कीता है। समुच्चा जीवन गुरु दे लेखे लाया है। अते जे लोड़ पई है सिख कौम वास्ते सिर वारन दी ते अपना जीवन गुरु तो कुर्बान कर दिता है। असल विच सिख वो है जिहड़ा गुरु वास्ते जीवन वार देवे। वो सिख नहीं जिहड़ा अपने गुरु ते किंतु करे शंके करे, वो गुरु का सिख नहीं हो सकता। सिख वो है कि जिहड़ा अपने गुरु वास्ते अपना जीवन वार देवे। गुरु प्यार वालियो, अज आपां उन्हां महान शहीदां दा ये दिहाड़ा मना रहे हैं, पर एक सेध लैकर के जाइए कि जिन्हां दी याद विच जुड़े आ उन्हां दे जीवन विचों एक सिक्ख्या लैकर के जाइए कि जिन्हां ने केस दाड़े नहीं रखे वो केस दाड़े रखन। जिन्हां ने अजे तक खंडे बाटे दा अमृत नहीं छकिया वो अमृत छक करके सिंह सजन, ते जिन्हां ने अमृत छक करके अजे भी गुरु नूं समर्पित नहीं होना कीता, अमृतधारी हुंदियां होइयां भी मड़ियां मसाना कबरां दंभियां पखंडियां ते जाना नहीं छड्डिया। मैं कहांगा उन्हां दा भी जीवन अधूरा है, क्योंकि अमृतधारी होकर के असीं एक धन गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लगना है। क्योंकि सानू हुक्म सतगुरां ने कीता है कि सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मैं अक्सर ये वचन संगत विच कहना हुन्ना। मैं छोटी जी घटना कह करके समाप्ति करनी है। किते साडा हाल वो तो नहीं हो गया? दिहाड़ा असीं मना रहे हैं महान शहीद दा, पर साडा हाल की होया है? मैं एक दिन घटना पढ़ रहा सी कि एक महापुरख रब दे प्यारे बंदगी वाले पुरुष जंगल दे विच एकांत बैठे ने।
ਉਹ ਹੁਣ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੋਰ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਭਾਲਦਾ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਂਤ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਵੇਗਾ, ਚੋਗਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਸਣਾ। ਹੁਣ ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ ਰਟਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਰਟਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤੋਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਵੇਗਾ, ਚੋਗਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂਓ ਫਸਣਾ। ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਖੰਡ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜਹ ਜਾਨ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਵਰ ਨ ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਲਏ। ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੱਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ,
ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ, ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਭੈਣ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ